Hi friends, welcome to my channel Infinity Math Corner. Today I will discuss about 8th class chapter 2 exercise 2.1. Okay, we'll start. Solve the following equations and check your results. So first one is 3x equal to 2x plus 18. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ ఎక్స్ పదాలు అంటే వేరియబుల్స్ అన్ని వన్ సైడ్ రాసుకోవాలి, నెంబర్స్ ఒక వన్ సైడ్ రాసుకోవాలి. దెన్ 3x మైనస్ ప్లస్లో ఉన్న 2x లెఫ్ట్లోకి వస్తే మైనస్ అవుతుంది. దెన్ 3x మైనస్ 2x ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? ఓన్లీ 18. దెన్ x ఈక్వల్ టు 18. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ వన్ మనం చెక్ చేసుకుందాం. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న 3xలోను 2x ప్లస్ 18లోను మనం ఫస్ట్ 3x తీసుకుందాం. LHS లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇక్కడ ఏముంది? 3x ఉంది. 3x ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎంత? 18. సో 3 ఇంటూ 18 54. సో RHS 2x ప్లస్ 18 2 ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ 18 ప్లస్ 18 2 18s are 36 ప్లస్ 18 that is equal to 54. సో RHS ఆన్సర్ ఇది రెండు ఈక్వల్ గానే ఉన్నాయి. సో LHS ఈక్వల్ టు RHS అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? x ఈక్వల్ టు 18 అనే వాల్యూ ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయింది ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో అన్నమాట. ఓకే, సెకండ్ ప్రాబ్లం 5t minus 3 equal to 3t minus 5. On the same way, left side మనము t's అని తెచ్చేసుకుందాం. That means 5t right లో plus 3t, left కి వస్తే minus 3t minus 5. ఈ left లో ఉన్న minus 3 right కి వస్తే plus 3. Then 5t minus 3t 2t minus 5 కి plus 3 యాడ్ చేస్తే minus 2. t equal to minus 2 by 2. 2 table 2 లో 1 10. Therefore t equal to minus 1. మనం దీన్ని చెక్ చేసుకుందాం. t వాల్యూని ఇక్కడ LHS అంటే 5t minus 3, RHS అంటే 3t minus 5. దెన్ LHS లో 5t minus 3 equal to 5 into minus 1 minus 3. 5 into minus 1 minus 5 minus 3 minus 18. అలానే RHS 3t minus 5 3 into t value minus 1 minus 5 3 into minus 1 minus 3 minus 5 means minus 8. సో LHS వచ్చి minus 8, రైట్ సైడ్ వచ్చి minus 8. సో ది వాల్యూ t equal to minus 1 is సాల్వేషన్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఇవి రెండు కూడాను ఈక్వల్ అయినాయి. దిస్ ఈజ్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ అయింది. థర్డ్ ప్రాబ్లం 5x plus 9 equal to 5 plus 3x. Then x variables. Left side na 5x, right lo 3x. 5x minus 3x equal to right lo ఎంత ఉంది? ఓన్లీ నెంబర్ 5 ఉంది. లెఫ్ట్ లో ప్లస్ 9 ఉంది. రైట్ కి వస్తే మైనస్ 9. 5x minus 3x equal to 2x. 5 minus 9 minus 4. x equal to minus 4 by 2. 2 4 లో 2 times. Therefore x equal to minus 2. LHS ఎంత ఇక్కడ? 5x plus 9. Then 5 into x value minus 2 plus 9. 5 into minus 2 minus 10. 5 2s are 10. ఇక్కడ మైనస్ కదా ఉంది, మైనస్ వస్తుంది. Plus 9. That means answer is minus 1.
RHS is 5 plus 3x. 5 plus 3 into x and minus 2. 5 plus 3 2s are 6. And also minus is there. Plus into minus, minus. 5 minus 6 minus 1. So, ఇది LHS, ఇది RHS. రెండు కూడాను ఈక్వల్ అయినవి. And also x is equals to minus 2 is the solution of the equation అవుతుంది. Next, fourth problem. 4z plus 3 equal to 6 plus 2z. Then z terms are 4z minus 2z equal to 6 minus 3. Left లో ఉన్న 3 రైట్ కి వస్తే minus 3 అవుతుంది. Then 4z minus 2z equal to 2z equal to 6 minus 3 3. z equal to 3 by 2. So మనం దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 4z plus 3 equal to 4 into z place లో 3 by 2 plus 3. So 2 4 లో 2 times. 2 into 3 6 plus 3 9 is the answer. అలాగే RHS side 6 plus 2z equal to 6 plus 2 into z means 3 by 2. 2 table 2 లో 1 time cancel. Then 6 plus 3 is the remaining. Then 9. మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెండు ఈక్వల్ గానే వచ్చినాయి. And then z equal to 3 by 2 is the solution of the equation అన్నమాట. Next one, fifth problem. 2x minus 1 equal to 14 minus x. So left లో 2x ఉంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్ x. లెఫ్ట్ కి వచ్చేస్తే ప్లస్ x. రైట్ సైడ్ 14 ఉంది. లెఫ్ట్ లో మైనస్ 1. రైట్ కి వచ్చేస్తే ప్లస్ 1. దెన్ 2x plus x equal to 3x. 14 plus 1 15. x equal to 15. లెఫ్ట్ లో ఉన్న 3x means 3 into x కాబట్టి ఇటు రైట్ సైడ్ వస్తే by 3 అవుతుంది. 3 table 15 లో 5 times. Therefore x value is 5. మనం దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంది ఇక్కడ 2x minus 1. దట్ మీన్స్ 2 into x అంటే 5. 2 into 5 minus 1 అంటే 10 minus 1. Answer is 9. Right hand side 14 minus x. So 14 x means 5. 14 minus 5 that is equals to 9. So ఇక్కడ కూడాను రెండు ఈక్వల్ గానే వచ్చినాయి ఆన్సర్స్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. దెన్ x equals to 5 is the solution of the equation అన్నమాట. Then sixth problem. Eight x plus 4 equal to 3 into x minus 1 plus 7. Then 8x plus 4 equal to 3 into x minus 1 means 3 into x. 3x. అలాగే plus into minus minus. 3 into 1 3 plus 7. 8x plus 4 equal to 3x plus 7 minus 3 means plus 4. మనం ఇప్పుడు దీన్ని x terms ని లెఫ్ట్ లో తీసుకుందాం. 8x plus 3x లెఫ్ట్ కి వస్తే minus 3x. 4 ఈ లెఫ్ట్ లో ఉన్న 4 రైట్ కి వస్తే minus 4. Then 8x minus 3x 5x. 4 minus 4 0. Then x equal to 0. 5 into x 0. Then x is also 0. Then substitute in this equation. మనం దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 గా తీసుకుందాం. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇక్కడ ఏముంది? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 8x plus 4 means 8 into x అంటే 0 plus 4. 8 into 0 0 plus 4. Answer is 4. Again 3x plus 4 means 3 into x is 0 plus 4. And the same way 0 plus 4 equal to 4. So రెండు కూడాను ఈక్వల్ అయినవి. x equal to 0 is the solution of the equation. Write down our
స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి కావాల్సిన వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 7th సమ్. x equal to 4/5 into x plus 10. సో ఇక్కడ x ప్లేస్ లో x by 1 అనుకుందాం. దెన్ సో ఈ 5 లెఫ్ట్కి వచ్చేస్తుంది. దెన్ 5x అంటే మనం ఇక్కడ క్రాస్గా మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అర్థం అనమాట. సో 5x equal to 4 into x plus 10. 5x equal to 4 into x, 4x, 4 tens are 40. 4 into x plus 4 into 10. 5x equal to 4x plus 40. x terms ni left lo rastunna. 5x minus 4x equal to 40. Then minus cheste x equal to 40. మనం దీన్ని ఇక్కడ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ చూద్దాం. x ఈక్వల్ టు 40. మనం దీన్ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని వేస్తున్నాం. x ఈక్వల్ టు x అనేది ఇక్కడ ఓన్లీ లెఫ్ట్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎంత 40 అన్నమాట. రైట్ లో ఏముంది 4/5 ఇంటూ x ప్లస్ 10 ఉంది. దెన్ 4/5 ఇంటూ x ఎంత 40 ప్లస్ 10. దెన్ 4/5 ఇంటూ 40 ప్లస్ 10 50. 5 10 లో 10 టైమ్స్ 4 ఇంటూ 10 40. దెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ LHS వచ్చి ఓన్లీ x ఏ ఉంది. సో x వాల్యూ 40. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 4/5 ఇంటూ x ప్లస్ 10. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 40. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి. x ఈక్వల్ టు 40 ఈజ్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. Next problem. Eighth problem. 2x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. So as usual గానే x terms రాసుకుందాం. 2x by 3 minus 7x by 15 equal to 3 minus 1. 3 की 15 की LCM రాద్దాం. 3 టేబుల్ లో 1 టైమ్ 5 టైమ్స్. దెన్ 3 into 5 equal to 15 is the LCM. Then 15 LCM 3 15 లో 5 టైమ్స్. దెన్ 5 into ఇక్కడ పైన ఎంత ఉంది 2x minus 15 15 లో 1 టైమ్ 1 into 7x. రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఇంకా 3 minus 1 equal to 2. Then 5 into 2x 10x minus 1 into 7x by 15 equal to 2. మనం ఇక్కడ క్రాస్గా మల్టిప్లై చేసుకుందాం. 10x minus 7x means 3x by 15 equal to 2/1. క్రాస్గా చేస్తే మల్టిప్లికేషన్. Then 3x by 15 equal to 2/1. Then 3x equal to 15 2s are 30. X equal to 30 by 3. Therefore x equal to 10. ఈ x equal to 10 is the solution of the equation అన్నమాట. లెఫ్ట్ లో ఇక్కడ ఏముంది LHS సైడ్ 2x by 3 plus 1 means x is equals to 10 కదా. Then 2 into 10 by 3 plus 1. 2 10s are 20 by 3 plus 1. LCM 3 3 లో 1 టైమ్. దెన్ 1 into 20 20 ప్లస్ ఇక్కడ by 1 అనుకోవాలి. 1 into 3 3 by 3 23 by 3. దెన్ ఇక్కడ రైట్ లో ఏముందమ్మా 7x by 15 plus 3. X value is 10. Then 7 into 10 by 15 plus 3. 7 into 10 70 by 15 plus 3. 15 is the LCM. 15 15 లో 1 time 1 into 7 70 plus 15 into 3 45. 115 by 15. 5 table 3 times. 5 table 23 times. 11 లో 5 table 2 times. Remaining 1 15. 15 మళ్ళీ 5 table లో 3 times. Then 23 by 3.
సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఈక్వల్ అయినాయి. x ఈక్వల్ టు 10 ఈస్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 9th వన్. Plus 5/3 equal to 26/3 minus y. Then 2y terms అనమాట. 2y minus y left కి వస్తే plus y. Then 26/3 left లో plus 5/3, right కి వస్తే minus 5/3. 2y plus y 3y ఈక్వల్. కింద రెండు బేస్లు ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో నాకు చేసి తెచ్చనమాట. ఇది మైనస్ గా ఉంది కదా, 26 - 5 చేస్తే 21/3. దెన్ 3 టేబుల్ 21 లో 7 టైమ్స్. దెన్ 3y ఈక్వల్ టు 7. therefore y ఈక్వల్ టు 7/3. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇక్కడ ఏముందమ్మా, 2y ప్లస్ 5/3 మీన్స్ 2 into y వాల్యూ 7/3 plus 5/3. Then 14/3 plus 5/3. కింద బేస్ ఈక్వల్ గా ఉంటే మనం పైన మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ప్లస్ లో ఉంది కాబట్టి. దెన్ ఆన్సర్ ఈస్ 19/3. ఇన్ ది సేమ్ వే 26/3 minus y, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ RHS సైడ్ వచ్చి 26/3 minus y. y వాల్యూ ఎంత, 7/3. దెన్ 26/3 minus 7/3. ఇది మనకి బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి బై 3 వేసుకుంటాము. 26 - 7 చేస్తే 90. సో రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. దీని ది వాల్యూ y is 7/3 is the solution of the equation. And last and final sum in this exercise, 10th problem, 3m equal to 5m minus 8/5. దెన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి ఇది తెచ్చుకుందాం. -8/5 ఉంది, లెఫ్ట్ కి వస్తే 8/5. ఇక్కడ రైట్ లో 5m ఉంది, లెఫ్ట్ లో ఉన్న 3m రైట్ కి వస్తే -3m. దెన్ 8/5 ఈక్వల్ టు 5m - 3m 2m. దెన్ క్రాస్ గా మల్టిప్లై చేద్దాం. 2m/1 ఉన్నట్టు అనుకుందాము. 8/5. దెన్ 5 into 2m 10m equal to 8. m equal to 8/10. 2 table 4 times, 2 table 5 times. Therefore m value is 4/5. మనం దీన్ని అగైన్ చెక్ చేసుకుందాం. సో LHS సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏముంది, 3m ఉంది. దెన్ 3m equal to 3m means 3 into m value is 4/5. 3 into 4/5 means 3 into 4 12. 12/5. RHS వచ్చి 5m minus 8/5. 5 into m value 4/5. 5 into 4/5 minus 8/5. Then 5 table 5 లో 1 time cancel అవుతుంది. Then 4 minus 8/5. 5 is the LCM. ఇక్కడ by 1 అనుకుంటాము. 5 into 4 20 minus 5 table 5 లో 1 time. Then 1 into 8 8. That is equals to 20 minus 8 12/5. సో ఇక్కడ కూడాను రెండు రకాలు ఈక్వల్ అయినాయి, LHS RHS. And then m equal to 4/5 is the solution of the equation. సో మనకి దీంతో ఫ్రెండ్స్ 2.1 కంప్లీట్ అయింది. Will you soon on 2.3? Please subscribe, like and share my channel. Thank you.